산토스 커피 약 9조 원 수익. 플로리다 오렌지 약 833억 수익. 프랑크푸르터 소시지 매년 약 23조 원 매출. 이름만 들으면 알 수 있는 유명한 먹거리들, 모두 지역을 대표하는 세계적인 이름인데요. 그 이름만으로도 어마어마한 경제적 효과를 얻고 있습니다. 지금 세계의 식탁 위에서 지역의 이름을 건 뜨거운 전쟁이 펼쳐지고 있는 것이죠. 그 맛있는 현장을 찾아가 봅니다. 우리가 처음 찾은 곳은 낭만과 정열의 나라 스페인입니다. 관광객과 시민이 어우러진 거리 곳곳에 스페인을 찾는 사람이라면 그냥 지나칠 수 없는 진미가 있습니다. Estoy esperando esta bandejita de jamón. Mira qué pinta, mira qué pinta, mira que esta bandejita de jamón. Cóbrame. Y espera, 하몽이라는 음식을 참 맛나게 먹는데요. 스페인 사람들이 모이는 곳이라면 어디나 이 하몽이 등장합니다. Jamón, muy rico, lo mejor de España. Y aquí, ahí está. 하몽은 스페인을 대표하는 전통 음식으로 돼지 뒷다리를 소금에 절여 말린 생 햄의 일종입니다. 바람이 잘 드는 곳에 말린 뒷다리를 통째로 걸어두었다가 먹을 때마다 즉석에서 얇게 썰어 즐기는데요. 진한 향과 짭조름한 맛이 정열적인 스페인 사람들의 입맛에 딱 맞는다고 하네요. Gracias, gracias. Comemos normalmente porque aporta muchas cosas buenas para el cuerpo. Tiene mucho poder nutritivo. Además se nota cuando el jamón es bueno, que tiene sus trazas de grasa. Es bueno. Jamón serrano de Guijuelo, ibérico, muy bueno. 하몽 중에서도 최상품으로 꼽히는 기우엘로 하몽은 스페인 중서부의 기우엘로 지역에서 만들어지는데요. 하몽 만드는 법은 의외로 간단합니다. 먼저 좋은 품질의 돼지 뒷다리를 준비합니다. 그리고 딱 한 가지 재료만 있으면 됩니다. Proceso de salazón que consiste en colocar los jamones en capas y añadirles exclusivamente sal marina de grano grueso. 질 좋은 천일염에 푹 담궈서 소금이 천천히 스며들도록 15일 동안 절입니다. 그 후 한 달 정도 건조하면 하얀 곰팡이가 피기 시작하는데요. 이 곰팡이가 하몽 맛의 핵심이라네요. Característicos de la zona que crecen en la superficie y lo que hacen es que le van a aportar al jamón un aroma y sabor natural típico de los jamones ibéricos. 시간이 가며 고기 속의 지방이 밖으로 나오고 그 위에 곰팡이가 피기를 반복하는데요. 이 과정에서 크기가 3분의 1이나 줄어든답니다. 2년 정도 숙성이 끝나면 하몽이 완성됩니다. 그런데 질 좋은 하몽에만 허락되는 마지막 과정이 있습니다. 바로 스페인 기우엘로 지역에서 생산됐음을 알려주는 라벨을 부착하는 거죠. 라벨에는 기우엘로의 지리적 표시제 인증 마크가 그려져 있습니다. 이 라벨이 있어야 진짜 기우엘로 하몽인 거죠.
este caso la denominación de origen de Guijuelo se creó en el año 1986 para potenciar y defender la forma de elaboración tradicional de los jamones y paletas del cerdo ibérico. Mientras que superan los controles de calidad de la denominación de origen de Guijuelo, si son procedentes de cerdos alimentados con bellota, lucen siempre un precinto inviolable y una vitola de la máxima garantía y calidad del producto. Podemos decir que el jamón etiquetado con la vitola de la denominación de origen Guijuelo es la máxima joya de la gastronomía española. 지리적 표시제 인증을 받은 하몽을 만들기 위해선 까다로운 조건을 맞춰야 하는데요. 우선 이 지역에서 태어나 방목해 키운 이베리코 흑돼지만을 사용해야 합니다. Esto es el ibérico puro. Todos. Sí, hay un ibérico puro y un cruzado, con un 75% de ibérico puro. La mayoría es ibérico puro. Este es el lampiño, que es la que utilizamos nosotros porque nos parece que es la mejor, la más idónea, la que más adapta a este clima, por el frío que hace y esto, y el que más aumenta en carne. 지대가 높아 쌀쌀한 기후엘로에서 자란 돼지들은 지방층이 많은데요. 특별한 먹이만 먹기 때문에 그 지방의 질이 아주 좋습니다. 먹이는 바로 땅에 떨어진 도토리입니다. 기후엘로에는 떡갈나무 숲이 많아 도토리가 지천입니다. Que solo son 3-4 meses al año. El resto del año es que lo mantenemos con cereal natural. Cereales naturales. Y luego ya después, cuando llega septiembre, se les empieza a salir aquí a la bellota. Se caen las primeras en septiembre, octubre, por ahí, hasta ahora, hasta final de enero. 도토리를 먹으면 지방의 질과 분포뿐 아니라 맛도 아주 좋아진다고 하네요. 또 돼지들이 도토리를 찾아다니느라 운동을 많이 하기 때문에 근육도 적당히 발달하게 되고요. 기후엘로에는 150곳이 넘는 업체에서 하몽을 만들고 있는데요. 중세 때부터 이어온 전통 방식을 고수합니다. 하몽은 보통 2년에서 최고 3년까지 건조하는데 숙성실에는 인공적인 온도 조절 장치가 없습니다. 그날의 기온과 습도에 따라 창문을 열고 닫으며 적절히 관리하는 거죠. 사대째 동일한 방식으로 만들어진 하몽을 시식하는 순간입니다. 숙성이 잘 된 하몽일수록 얇게 잘라진다는데요. Una loncha así tan fina es importante porque es donde podemos apreciar todos los aromas y sabores de esta delicia de jamón. 종이처럼 얇게 잘 잘라졌네요. 지방과 육질의 분포도 적당한 것 같고요. 평생 하몽을 만들어 온 할아버지의 평가는 어떨까요? Está bueno, ¿eh? Muy bueno. La creación de la denominación de origen fue un elemento dinamizador de la economía local. Se pasó de pequeñas empresas que fabricaban productos para otras empresas ubicadas fuera de la zona a que las empresas familiares y tradicionales hicieran inversiones para vender el producto con su marca. Se ha pasado de un censo, en 25 años se ha pasado de un censo de 40 a 50 empresas a aproximadamente 150 empresas cárnicas que hay en la comarca de Guijuelo. 사실 지리적 표시제가 처음 시작된 곳은 프랑스입니다. 그래서 프랑스의 상점에서는 어디서나 지리적 표시제 라벨이 붙은 상품을 발견할 수 있죠. Ici les Bourgogne, qui vont commencer là. Les Beaujolais. Là, les Côtes-du-Rhône. 프랑스 와인의 98%가 지리적 표시제 등록이 완료되었다고 하네요. Le Sud-Ouest, appellation bourgeois contrôlée. 그래서 라벨을 보면 중간에 해당 와인의 생산지역 이름을 넣은 AOC라는 표시를 확인할 수 있습니다.
Donc une crise de surproduction qui a été consécutive, on va dire, à un phylloxéra, une replantation de vignes dans des secteurs qui n'étaient pas forcément les plus favorables et ensuite une production viticole française qui était plutôt une production en surproduction et avec en plus un certain nombre, on va dire, d'usurpation déjà de dénomination. 1935년 프랑스는 지리적 표시제를 도입해 좋은 와인을 선별하고 경쟁력을 키울 수 있었습니다. 덕분에 오늘날 프랑스 와인의 명성이 존재하게 된 거죠. 와인의 성공 이후 지리적 표시제는 대부분의 식품으로 확대됐습니다. 지역명이 곧 브랜드가 되어버린 와인, 샴페인, 꼬냑 외에 많은 식품을 통해 프랑스는 지금 엄청난 수익을 올리고 있습니다. Il n'y avait pas eu ce système d'appellation d'origine mis en place donc au début du XXe siècle en France, la conséquence serait désastreuse pour l'agriculture française. 프랑스의 성공은 유럽 국가로 확대되어 나라마다 다른 명칭으로 실시되고 있습니다. 현재는 유럽연합에서 통합관리하는데 등록 품목이 1,364개나 됩니다. 유럽에서 온 식품을 보면 이 인증 마크를 확인해 보세요. 그럼 우리의 상황은 어떨까요? 이를 알아보기 위해 찾은 곳은 상하이입니다. 상하이의 한 대형마트. 시음대 아가씨가 권하는 것은 한국 고흥에서 온 유자차인데요. 중국 소비자들의 반응은 어떨까요? 有点酸酸的、甜甜的，就是还蛮爽口的。这个对我们来说就是说有点保健的，这个可以做到美容之类的。 지금 상하이에서는 고흥 유자차의 인기가 급상승 중이라는데요. 중국에도 많은 유자차가 있는데 왜 한국산 유자차를 선택하는 걸까요? 区别的话，就是感觉中国的柚子茶，从根本上来讲，我觉得中国的柚子就偏大，然后导致口感啊这一块也是不怎么好。还是韩国进口的柚子茶都很好喝，就特别是像我们韩国农协品牌的柚子茶，特别很好。 다음으로 찾은 곳은 한 인터넷 쇼핑몰. 회원수가 3천만 명에 달하는 대형 업체인데요. 이곳에도 요즘 고흥 유자차의 주문이 늘고 있다네요. 중국 전역에서 주문이 몰려들어 바빠졌습니다. 国内我看了一下，比较好卖的柚子茶在29.9块啊，在1公斤。那么进口的话，基本上要在39.9块左右。那么韩国的一些品牌来讲的话呢，像农协，因为进入中国市场比较早，线下的这个铺市啊也铺得比较广，所以在国内的认知度上面就会比较好一些。 세련된 젊은이들이 모이는 상하이의 도심 카페에서도 커피 대신 한국의 유자차를 찾는 주문이 많습니다. 잎차와 다른 유자 과육의 새콤달콤한 맛이 중국 젊은이들의 입맛을 사로잡은 것이죠. 所以第一个呢就是传统，第二呢是它的气候就注定了产生这个商品，就是说质地比较优良。那么就说大家就比较信赖，他也会现在人都比较追求一种品质的生活，所以大家就会喜欢这种比较品质好的一点东西，然后传统的东西也比较令人回味吧，就这样子。 고흥 유자차의 고향인 전남 고흥. 이곳에서 전국 유자 생산량의 50%가 재배됩니다. 고흥 유자는 2006년 14번째로 우리나라 지리적 표시제에 등록됐는데요. 유자 재배에 적합한 지리적 환경과 조선시대로 거슬러 올라가는 오랜 역사가 유자의 특성을 조성하는 데 큰 바탕이 됐다는 것을 인정받았기 때문이죠. 다른 해보다 일조량이 좀 많아가지고 유자가 아주 잘 됐습니다. 금년은 평균적으로 풍년이라고 봐야죠. 대부분 유자는 맛과 향을 보존하기 좋은 유자차와 유자청으로 만들어지는데요. 고흥 유자 가공품은 해외 11개국에 수출되고
한 해 80억 원 이상의 소득을 올립니다. 덕분에 고흥의 지역 경제가 크게 활성화됐죠. 이렇게 우리나라도 2000년부터 지리적 표시제를 시행하고 있는데요. 벌써 전국에 등록된 농수축산물의 수가 137개나 됩니다. 우리나라 지리적 표시제에 등록된 5개의 한우 중 대표적인 것을 찾아 횡성에 도착했습니다. 횡성 한우는 오래전부터 횡성이 한우 사육의 거점이었다는 역사적 자료를 인정받아 2006년 17호로 등록됐습니다. 횡성 한우는 한 마리 한 마리 철저하게 관리되는데요. 이력제 등록 관련해가지고 저희가 전국적으로 똑같은 기표를 찍고 있는 거고요. 이 조건은 저희가 횡성 관내 자체에서만 사육한 암소들에 대해서 발행하는 바거든요. 횡성 지역에서는 횡성 한우의 명성을 지키기 위해 품종 수호에 힘을 쏟고 있습니다. 한우의 혈통을 보존하는 연구와 실험을 실시해 우수한 한우의 혈통을 축산 농가에 제공하고 있답니다. 인지도 조사에서 저희가 72%대 이상의 큰 높은 지지도를 얻었고요. 그 다음에 이제 2위를 한 다른 유사 그 한우 브랜드 같은 경우는 10%대입니다. 그만큼 많은 차별화가 되어 있고 많이 알려져 있어서 손님들이 많이 믿고 찾는다는. 지방이 적당히 분포된 횡성 한우는 육즙이 많아 부드러운 식감을 자랑합니다. 그 맛과 이름으로 미식가들과 관광객을 모으고 있는데요. 나오냐? 나오긴 나오고. 그리고 약간 부드러운 거. 완전 더 와보고 싶네. 명성이 높은 만큼 까다롭게 선별된 고기에만 횡성 한우라는 이름을 허락합니다. 횡성에서 태어나고 자랐으며 30개월 이상 자란 한우 중에서도 1등급 이상 거세육만 지리적 표시제를 붙이고 있습니다. 소비자분들이 신뢰도를 높이기 위해서 지금 지리적 표시제를 좀 시행하고 있습니다. 조건을 모두 갖춘 한우에만 횡성 한우에 라벨을 붙이고 이를 위반할 경우 3천만 원 이하의 벌금과 등록 취소라는 엄중한 처벌을 하고 있습니다. 무엇이든 믿고 먹을 수 있으면 좋겠지만 먹을거리가 많아지고 선택의 폭이 넓어질수록 소비자들의 고민은 깊어만 갑니다. 일반적인 제품들이 기능적인 거나 아니면 디자인적인 외형적인 그런 제품을 통해서 경쟁력을 확보하는 것은 아주 쉽지만 농산물인 경우에는 사람들마다 그 제품을 바라보는 관점들이 또는 선호하는 정도가 각기 다르기 때문에 농산물에 대한 신뢰도는 굉장히 서로 달라질 수 있다는 그런 얘기가 되겠죠. 그렇다면 소비자들은 무엇을 믿고 선택할까요? 우리 주부들이 평소 장을 볼 때 어떤 기준으로 제품을 고르는지 간단한 실험을 해봤습니다. 국산콩 100%, 예, 두 개 다 똑같고 중량이 1+1이니까 날짜도 똑같고. 가족의 건강이 달려있는 만큼 주부들의 장바구니는 무겁기만 한데요. 지역을 제일 많이 고려하는데 가격이 좀 비싸면 조금 부담스러워요. 솔직히. 그래도 그러니까 그 중에서도 조금 저렴하게 사려고 하는데 그 주로 먹는 것들은 가격이 조금 비싸도 그러니까 원산지나 생산지가 확실한 데서 지역을 고려해서 고르는 편이에요. 특히 어린 자녀를 키우는 젊은 주부들은 더 신중할 수밖에 없죠. 실험이 끝나고 각자 고른 물건을 살펴보니 주부들은 식료품의 원산지에 관심이 많다는 것을 확인할 수 있었습니다. 내가 혹시나 잘못 판단을 해서 손해를 보게 되는, 즉 손실을 입게 되는 그런 경우도 발생을 합니다. 그래서 소비자들은 내가 이득을 얻는 거하고 손실을 보게 되는 이 두 가지 경우가 있었을 때 가능하면은 손실을 입지를 않기를, 즉 손실을 회피하려고 하는 그런 경향이 강합니다. 그래서 먹거리 제품을 살 때
돈을 조금이라도 더 주고서라도 원산지 효과처럼 확실하게 믿을 수 있는 제품이 있다면은 그것을 삼으로써 내가 혹여나 손실을 보게 될, 손해를 보게 될 그런 기회를 미연에 방지하고자 하는 그런 성향이 강해진다는 그런 얘기죠. 우리나라는 소비자와 생산자를 보호하기 위해 여러 가지 표시제를 실시하고 있는데요. 원산지에 예민한 소비자라면 알아두셔야 할 게 있는데요. 원산지 표시제는 식품이 생산된 곳이 어딘지 정확한 원산지 정보를 제공하는 것이고, 지리적 표시제는 다른 지역의 도용을 막아 품질을 보증하는 일종의 특허권이랍니다. 소비자가 우리 지역 특산품을 마음 놓고 그리고 품질과 안전성이 바탕이 된 그런 지역 특산품을 구입할 수 있다는 것이 제일 큰 이점이고, 그로 인해서 유통이 활성화될 것이고, 그러면 자연스럽게 우리 생산 농가도 아마 소득 증대에 큰 효과가 될 수 있겠죠. 이번에는 다시 스페인으로 갑니다. 스페인 남부 안달루시아의 하엔 지역은 예로부터 올리브 재배지로 유명한데요. 마침 올리브 수확이 한창입니다. 수령 100년이 넘은 고목들이 잘 익은 올리브 열매를 쏟아냅니다. 올리브의 맛은 재배지의 지질과 기후에 많은 영향을 받는데요. El clima perfecto para este tipo de olivo, para el olivo picual, es el clima jienense. Y como decíamos antes, es un clima continental, es un clima muy frío, pero muy caluroso. 기온차를 잘 견디고 척박한 땅에서도 잘 자라는 올리브는 이 지역에 딱 맞는 특산물이죠. 수확한 올리브는 가능한 빨리 가공해야 하는데요. 짙은 보랏빛의 농익은 올리브로는 올리브유를 짭니다. 수확 후 72시간 이내에 처음 짜낸 오일이 바로 유명한 엑스트라 버진 올리브유입니다. 질 좋은 엑스트라 버진 올리브유에만 하엔의 상징을 붙일 수 있습니다. Denominación de origen Sierra de Segura. 지리적 표시제 마크 덕분에 하엔은 스페인 올리브유를 대표하는 고장으로 자리 잡을 수 있었죠. Hasta ese momento, donde únicamente había prosperado la denominación de origen era en el tema de los vinos. Pero vio que, bueno, ¿por qué no, si se hacían los vinos la denominación de origen, por qué no hacerlos también en los aceites, ¿no? 지금 하엔 지역에 있는 올리브 농장에서 스페인 올리브유의 절반 이상을 생산합니다. 지리적 표시제 덕분에 하얀 올리브유의 몸값이 많이 올랐고 지역 경제에도 큰 보탬이 됐습니다. El mismo formato, si tú vendes con y sin denominación de origen en el mismo formato y el diferencial no tiene más que este que te he dicho de 15 o 20 céntimos el litro, venden más con denominación de origen que sin denominación de origen. ¿Vale? Bastante más. Yo tengo experiencia en almazaras que venden más con denominación de origen que sin denominación de origen. 올리브유의 가격이 오를 뿐 아니라 전체적인 판매량도 늘어나는 효과가 있었죠. 지리적 표시제 덕분에 하엔 지역은 매년 2조 3천억의 돈을 벌어들이고 있다네요. 이 명성을 지키기 위해서는 그에 맞는 철저한 관리 감독이 필수겠죠? 해마다 올리브유가 생산되는 시기에는 특별한 시험이 실시됩니다. 수확된 올리브유의 품질을 확인하는 시험인데요. Entre aceite y aceite, como se queda el resto del aceite y tiene absorbe bastante del aceite, con un poquito de agua crea un bolo alimenticio y te lo traga. Entonces, relativamente deja la boca limpia para el siguiente aceite. 담당자가 심사위원들에게 작은 잔을 나눠줍니다. 잔에는 각기 다른 곳에서 생산된 올리브유가 담겨 있습니다. 생산자는 철저하게 비밀에 붙여집니다. 전문가와 일반인으로 구성된 심사위원들은 시향과 시음을 통해 올리브유의 문제점을 찾아냅니다. 맛과 향과 신선도가 일정한 기준에 도달했는지 꼼꼼하게 평가합니다. ¿Quién la ha visto esta? ¿Quién la ha visto defecto? Yo le he visto rancio un poco, en boca. ¿La habéis visto rancio? 그런데
그런데 한 심사위원이 문제를 제기한 것 같네요. 한 명이라도 문제를 제기할 경우 처음부터 다시 실시하고 문제의 원인을 찾아낼 때까지 계속됩니다. Pero el primero que tiene que estar convencido de la calidad que produce es el agricultor, la almazara, el primero, porque sí puede reaccionar cuando se comete un error o un fallo, sí puede reaccionar, pero de cara a la campaña siguiente. En la campaña en situ ya es muy complicado. 이런 과정은 프랑스에서도 발견할 수 있는데요. 프랑스의 남부 브레스로 향했습니다. 이곳은 특별한 닭으로 유명세를 타고 있는 지역입니다. 새하얀 깃털에 붉은 벼슬, 파란 다리가 특징인 브레스 닭이 주인공인데요. 하얀, 빨강, 파랑이 국가의 색깔과 같아 프랑스를 상징하는 닭이라 불리죠. Donc ils ont une durée de vie très très longue. Et la différence avec les autres, c'est que quand les nôtres commencent à aller sur le parcours d'or à 35 jours, les autres sont déjà suffisamment gros parce qu'ils ont été bien élevés dans des bâtiments fermés. Ils sont suffisamment gros pour aller à l'abattoir. Alors que les nôtres font 7 à 800 grammes, ils vont dehors. C'est le début de leur vie pratiquement. Les autres sont déjà à l'abattoir. 브레스 닭은 방목해서 키우는 것뿐만 아니라 사육과 관리도 특별합니다. 수시로 검사원이 찾아와 점검을 하는데요. Là, juste, il s'apprête à sortir à droite, vous voyez? Là, juste là. 오늘 검사원이 뭔가를 발견한 것 같네요. 파란 발을 가진 무리 중에 흰 발을 가진 녀석이 딱 걸렸습니다. Il n'exprime pas le gène pas de bleu. Donc Monsieur Terrier, quand il va les attraper pour les mettre dans ses épinettes, il le mettra de côté. Il ne partira pas en Bresse, en poulet de Bresse, puisqu'il n'a pas les pattes bleues et ça se voit. 가끔 생김새가 다른 돌연변이가 나타나는데 철저히 분리해서 브레스 닭의 외형적 특징을 유지해 왔습니다. 그 외에 사용 금지 성분이 없는 순수한 사료를 먹이는지 수시 점검은 기본이고 사육 환경 전반을 관리하는데요. 그 항목이 50가지나 됩니다. Nous avons une liste de points à contrôler. Ce sont les professionnels qui ont écrit ce qu'on appelle le plan de contrôle. Et ce plan de contrôle a été agréé par l'INAO, c'est-à-dire par l'État, par une structure de l'État français. 이렇게 브레스 닭은 좋은 환경에서 스트레스 없이 자유롭게 자라는데요. 일정 기간이 지나면 축사로 들어가서 나무로 만든 전통적인 닭장에서 자라게 됩니다. 이곳에서 영양가가 풍부한 사료를 먹으며 살을 찌우는 거죠. Bien manger et puis à dormir pour s'attendrir. La chair va se persiller, elle va s'affermer et ils vont prendre toute leur qualité gustative et tout leur goût ici. Voilà. 닭장의 환경에도 철저하게 규칙에 따르도록 정해져 있고 서로 상처를 내지 않도록 발톱 손질도 해줍니다. 그리고 가장 특별한 작업, 닭을 키운 농부의 이름과 생산지 정보를 담은 표식을 부착하는 건데요. Mais c'est vrai que c'est un geste symbolique où on signe le travail qu'on a fait. Voilà, c'est une signature de mettre son nom sur le produit. Voilà, ouais, bah mais c'est un travail un peu rébarbatif quand même, hein, parce que ça revient souvent, mais signer son poulet, je trouve que c'est quand même important. 이런 자부심은 브레스 닭의 명성으로 이어졌는데요. 이 명성은 다시 경제적 이익으로 이어집니다. 보통 닭이 4-5천 원 선인데 비해 브레스 닭은 3배가 넘는 17,000-18,000원의 가격에 거래되기 때문입니다. Alors on vend 5500 poulets environ par an. Et puis c'est un produit qui est très apprécié dans la région et pour d'autres régions qui sont alentours, même à l'étranger. J'ai les Belges qui viennent spécialement pour le poulet.
allemand, italien. 대부분 판매자와 생산자의 직거래라 소비자들은 더욱 안심이 되죠. 이 지역의 대부분 레스토랑에는 브레스닭 요리를 선보이고 유럽 각지에서 손님이 찾아옵니다. Parce que c'est le meilleur poulet de France, il est très bon. Et c'est pour ça que quand on vient dans la région, on mange du poulet de Brest, obligatoirement. 그럼 브레스닭 요리 과정을 한번 볼까요? 우선 생긴 것부터 우리가 하는 닭고기와는 조금 다릅니다. C'est un poulet qui aura tendance à avoir une chair relativement grasse. On peut voir à l'intérieur, on a des veinures de graisse qui passent à l'intérieur du poulet. 껍질 한쪽에 고르게 분포된 지방이 육질을 부드럽게 한다네요. 브레스닭을 화이트 와인과 크림 소스를 곁들여 끓인 요리가 가장 대표적인데요. 크림 소스가 단단한 육질과 조화를 이뤄 깊고 풍부한 맛을 낸다는군요. 또 그릴에 구워도 껍질이 얇아 바삭하게 잘 구워진다네요. 사실 닭은 고급 요리보다는 싸고 간편한 음식이라는 인식이 있잖아요. 하지만 브레스닭은 까다로운 프랑스인의 입맛을 사로잡은 명품 요리로 자리 잡고 있습니다. Vrai poulet de Brest, bagué, élevé dans la région, tandis que dans les hypermarchés, tout ça, on ne trouve pas des poulets comme ça. Il faut aller dans les épiceries fines, vous comprenez? 지역의 이름을 단 세계적인 명품 식료품, 우리도 가능하겠죠? 넓은 평야와 논으로 유명한 경기도 이천에 명품 농산물이 있습니다. 이천의 한 식당에 그 주인공이 있는데요. 김이 모락모락 나는 갓 지은 쌀밥입니다. 매일 먹는 쌀밥을 먹으러 여기까지 온 손님들은 대부분 그 명성에 끌려 이곳을 찾았습니다. 쪽을 알아주고 그러다 보니까 아무래도 5년 중에 머리에 인식이 돼 있다고 봐야죠. 진짜 단맛이 나는 것 같네요, 밥에서. 그 좀 부드러운 것 같아요, 밥이 다른 거에 비해서. 이천 쌀은 밥 짓는 법이 조금 다른데요. 쌀알이 찰지고 단단하기 때문에 강한 불로 끓이다가 밥이 다 되면 약한 불로 오래 뜸들이는 거죠. 냄새부터 다른 이천 쌀밥이 완성됐습니다. 이 밥내는 어떻게 흉내낼 수 없는 게 있어. 이 밥에 특이한 향이 있는데 누룽지 맛도 같이 섞여져가지고 아주 입맛 땡기는 맛이 있어요. 그게 이천쌀의 특징인 것 같아요. 그 명성이 높아지면서 이천쌀은 지역을 대표하는 특산물로 자리 잡았습니다. 하지만 이름난 지역 특산물을 대하는 소비자들의 마음이 편치만은 않은데요. 100%는 못 믿겠어요, 근데. 솔직한 얘기로. 왜 그러냐면은 이천에는 지방이 한정돼 있는데 그 많은 쌀들이 전국적으로 나간다는 게 그런 거 부분은 솔직히 해서 믿으면 안 가는데 그래도 다른 쌀보다 맛있으니까. 네, 그 이제 먹어보면 알거든요. 실제로 이천쌀이 유명해지면서 커다란 문제가 생겼습니다. 이천쌀의 이름을 도용한 가짜 이천쌀들이 곳곳에서 등장하기 시작한 겁니다. 이거는 작년이었을 겁니다. 외교통상부에서 연락이 왔었는데 그런 일로 또 유럽에서 좀 시끌시끌해서 한글로 이천쌀로 딱 되어 있었죠. 네, 내용물은 실제로 이천쌀은 아니고요. 캘리포니아산 쌀이었었고 이제 순수하게 저 이천에서 생산된 쌀 가지고 유통되는 그 유통 금액이 대략 한 1,000억 원 정도가 되는데요. 아무래도 그런 짝퉁 브랜드가 이제 이미지 손상한다고 하면은 브랜드 가치도 이제 저하할 뿐만 아니라 실은 어렵게 농사 짓는 저희 농업인들한테 궁극적으로 이제 피해를 주는. 캘리포니아산 쌀이 이천 쌀의 이름으로 유럽에 수출되고 비슷한 포장을 한 타 지역 쌀이
비싸게 판매된다니. 누군가 내 이름을 도용해 이득을 올린다면 정말 화나는 일이겠죠. 가짜가 늘어나고 피해가 커지자 이천쌀협회에서는 해결법을 고민했습니다. 이천에서 재배되고 도종된 쌀만을 이천쌀로 인정한다는 지리적 표시제를 적극 활용하기로 한 겁니다. 우선 이를 근거로 해외 수출국에 특허를 신청했습니다. 미국이라든지 또 일본, 또 중국 이렇게 출원이 되어 있습니다. 현재 이천쌀은 중국, 일본, 미국, 러시아, 유럽연합의 29개 나라에 수출하고 있는데요. 각 나라와 무역협정을 맺으며 독점권을 인정받고 있는 겁니다. 출원 이후에 저희 시 조례라든지 또 그 지식재산권 관리 규정도 만드는 계기가 됐습니다. 그래서 저희 시민들이나 농업인들은 정말 그 지식재산권이 뭔지 정확히 알고 계시고요. 이런 문제를 고민하는 것은 이탈리아의 파르마 지방도 마찬가지입니다. 이탈리아 북부의 파르마는 파르마산 치즈라는 이름으로 알려진 치즈의 고장이죠. 주로 갈아서 요리 위에 뿌려 먹는 이 치즈의 정식 명칭은 파르미지아노 치즈입니다. Devono essere tutelate e devono essere rispettate secondo me da tutti, anche da fuori quando fanno imitazioni, ecco. 파르미지아노 치즈를 찾아오는 방문객이 한 해 8,000명을 넘을 정도로 명성이 높지만 가짜 치즈가 많아 지역의 고민이 깊습니다. È tutta un'altra cosa, veramente è tutta un'altra cosa. Il vero parmigiano è proprio sulla nostra terra, diciamo. È un'imitazione, quindi. Sì, certo. Magari per loro è molto buono, però non ha niente a che fare con questo. Grazie. 설립된 지 100년이 넘은 파르마의 치즈 품질 관리 협회는 이 문제에 강력하게 대응하고 있는데요. 워낙 가짜가 많아 재판과 분쟁이 10수건에 달합니다. 모양과 포장도 다양한 이 치즈들이 모두 파르마산 치즈로 판매되고 있습니다. Questo campione è un campione che è stato sequestrato all'ultima fiera di Anuga in Germania, che è stata a ottobre dell'anno scorso. È un campione che è prodotto da una ditta americana e è stato quindi importato in Germania e quindi nell'Unione Europea. Chiamato Parmesan. 겉포장에 이름을 살짝 다르게 표시한 제품들이 있는가 하면 파르미지아노의 치즈에 사진을 넣은 제품도 있는데요. 유럽의 주변국에서부터 아시아와 남미까지 만들어진 나라도 다양합니다. 그 중에서도 가장 심각했던 것은 독일과의 오랜 소송이었다고 합니다. Che era prodotto da una ditta tedesca e che ditta verso la quale il consorzio ha fatto la causa che è arrivata poi nel corso degli anni alla sentenza del 2008. 다행히 유럽연합에서는 파르마 지역에 손을 들어줬고 독일 제품에서 파르마 지역의 이름을 빼는 것으로 결론이 났습니다. 그런데 재판에서 이길 수 있었던 결정적인 요인은 작은 단서 덕분이었다고 하는데요. 그 단서는 파르미지오 치즈 박물관에 남아 있습니다. 치즈 품질관리협회는 오랜 문서에서 파르미지아노 치즈의 이름을 찾았습니다. In un codice manoscritto contenente atti notarili, datato 1254,
conservato all'Archivio di Stato di Genova con il nome di Caseus Parmensis, quindi il primo documento che parla del formaggio di Parma. 800년 전 파르마의 한 상인이 파르미지오를 판매했다는 기록인데요. 이를 근거로 파르마 지역은 파르미지오 치즈의 원산지임을 인정받을 수 있었죠. Quindi io penso che sia una sentenza per il consorzio una delle battaglie che ha vinto più importanti, perché da lì è scaturita tutta un'attività di tutela e di difesa del nome che è retta da una sentenza, quindi da un principio ben definito. 그 후 파르마 지역의 600여 업체 생산자들도 보호대책 마련에 나섰습니다. 치즈를 만드는 과정부터 엄격히 통제되며 전통 방식으로 이루어집니다. L'operazione che viene fatta è aggiungere il siero innesto, che è il siero conservato della lavorazione del giorno precedente, che è molto ricco di batteri lattici. 큰 덩어리가 생기지 않도록 잘 저어준 후 나무 막대기에 매단 보자기에 담아 건조하는 과정을 거칩니다. 마지막에 치즈 모양을 결정하는 둥근 틀에 넣어서 건조, 숙성시키는데요. 여기에 특별한 과정을 추가했습니다. Il numero di matricola del caseificio, quindi ogni caseificio ha il suo numero, poi viene impresso il mese e l'anno di produzione. 치즈틀 옆면에 생산지와 생산자의 고유 번호를 새겨 넣어 위조를 방지한 것이죠. 또 치즈 윗면에는 바코드 스티커를 붙입니다. 물론 먹을 수 있는 잉크로 만들었죠. 여기서 끝이 아닙니다. 치즈가 완성되려면 시간이 많이 남았는데요. Vedi, queste sono prodotte nell'ottobre dell'anno scorso e vedi che sono senza marchio, perché bisogna superare l'esame, devono ancora fare l'esame. 3년간의 숙성 기간이 끝나고 품질 테스트에 통과하면 마지막으로 원산지 표시를 불로 새겨 넣습니다. 이 최종 낙인이 찍힌 황금색 원반형의 치즈만이 정품 파르미지오 치즈로 인정받을 수 있고 그 가치는 무궁무진합니다. Il valore nostro siamo 1900 milioni, quindi siamo sui 700, che va all'estero sono 700 milioni di euro grosso modo. 완성된 치즈의 속살을 한번 살펴봤는데요. 겉은 황금색이지만 안은 밝은 아이보리색의 단단한 질감이네요. 파르마 지역은 다양한 노력을 통해 이 멋진 특산품을 지켜냈습니다. Perché senza la protezione del marchio il marchio parmigiano reggiano sarebbe usato da delle imprese senza scrupoli. La nostra produzione finirebbe, perché i nostri caseifici non riuscirebbero più a vendere a un prezzo. 우리나라도 귀한 특산물을 지키기 위해 2000년부터 지리적 표시제를 실시하고 있습니다. 15년간 우리 산과 바다, 강과 들에서 난 익숙한 이름의 특산물이 이름을 알리며 성장해 왔습니다. 그리고 더 많은 지역 특산물들이 보호를 기다리고 있습니다. 동해안 끝자락 경북 포항에도 등록을 기다리는 산물이 있습니다. 한겨울에도 얼지 않는 푸른 밭에서 시금치 캐기가 한창인데요. 해풍을 받고 자란 포항의 시금치는 뿌리가 빨갛고 잎이 둥글고 탄탄하고 키가 작은 것이 특징입니다. 지리적인 조건이 좋아가지고 1년에 한 3번은 수확합니다.
수확하고 한 번 수확하고 또 씨를 파종해가지고 수확하고 3번 정도를 한다. 여름까지. 날씨 덕분에 매년 5천여 톤의 시금치를 생산해 140억 원이 넘는 매출을 올린다고 하네요. 1900년대 초반부터 재배를 시작했다는 포항의 시금치는 한국 전쟁 후부터 이름이 나기 시작했고 포항초라는 이름으로 더 유명합니다. 지금은 대중화가 돼가지고 완전 단지로 이제 포항에 해풍 시금치가 많이 이제 알려졌는 상태지. 그런데 요즘 포항 시금치 작업장이 더 분주해지고 있습니다. 포항초라는 이름을 보호하기 위해 지리적 표시대 등록 신청을 해놓았기 때문입니다. 좀 먼 지역까지 뭐 어떤 제약이 없으니까 포항초라는 이름만 붙여가 나가면은 가격이 기존의 밭행보다가 20-30% 뭐 많게는 뭐 2배 가까이 더 받는 현실 속에서 그거는 가장 결론적으로 소비자를 기만하는 것밖에 안 되거든요. 뭐죠? 안 된다 하는 게 뭐 그 2년이 넘는 시간 동안 준비해 왔는데요. 마음은 급하지만 등록 허가를 받기 위해서는 갖춰야 할 조건이 많습니다. 오늘은 귀한 손님들이 찾아왔습니다. 국립농산물품질관리원의 전문가 팀인데요. 단맛이에요, 단맛. 우리가 지리적 표시제 심사에 앞서 현장의 상황을 둘러보는 것인데요. 심사가 까다로운 만큼 만전을 기하려는 거죠. 이 지리적 표시제도라고 하는 것은 과거, 현재, 미래 이 모든 시점에서 이 조건들이 다 충족돼야 됩니다. 수확한 시금치가 어떤 공간에서 어떻게 관리되는지도 따져봅니다. 그리고 여기다 뭐 저희들이 원래 할 거는 뭘 하면은 아이스팩을 올려가지고 여기다 집어넣을게요. 포장지와 라벨까지도 꼼꼼히 살펴보는데요. 현재의 관리 상황뿐 아니라 앞으로의 판매 가능성까지 확신할 수 있어야 하기 때문이죠. 그다음에 이거 우리나라의 지리적 표시 제도는 비록 유럽보다 짧은 역사를 가지고 있습니다만 우리나라도 지역별로 상품의 질이 우수하고 역사적 전통이 깊은 지역 농특산물이 많이 있습니다. 따라서 지리적 표시 제도를 좀 더 활성화시켜서 우리 농식품의 시장 가치를 좀 더 높여 나가고 향후 개방화 시대에 우리 농업 경쟁력을 향상시키고자 합니다. 지구촌 식탁이 하나 되는 요즘, 세계의 많은 지역들이 자신의 이름을 건 경쟁을 시작했습니다. 우리의 지역 특산물도 어디에도 빠지지 않는 역사와 우수성을 갖고 있는데요. 우리의 특산물을 수호하는 지리적 표시제. 빨리 정착시키고 잘 활용해야 우리 특산물을 지키고 소비자의 입맛을 지키고 세계의 식탁을 사로잡는 경쟁에서 승리할 수 있지 않을까요?